как всегда, бегу, чтобы вновь прижаться к твоему плечу. Я хочу сегодня, папа, только для тебя самые прекрасные сказать слова. Ты дарил мне радость, был всегда со мной. Если б знал ты, папа, как горжусь тобой. Ничего не страшно в жизни, если рядом ты. Как волшебник исполняешь все мечты. Мой отец самый-самый дорогой. Мой отец, просто будь всегда со мной. Милый мой папа, день и ночь небо просишь за меня, Бога молишь, поклонюсь тебе я низко, папа мой родной. Поклонюсь тебе я низко, папа мой родной. Скажешь мне, родная, доченька моя, и легко на сердце сразу у меня, да. Обниму тебя так крепко, поблагодарю за твою любовь, за неземную доброту. Мой отец самый-самый дорогой. Мой отец, просто будь всегда со мной. Милый мой папа, день и ночь небо просишь за меня, Бога молишь, поклонюсь тебе я низко, папа мой родной. Скажешь мне, родная, доченька моя, и легко на сердце сразу у меня, да. Обниму тебя так крепко, поблагодарю за твою любовь, за неземную доброту. Мой отец самый-самый дорогой. Мой отец, просто будь всегда со мной. Милый мой папа, день и ночь небо просишь за меня, Бога молишь, поклонюсь тебе я низко, папа мой родной. Мой отец самый-самый дорогой. Мой отец, просто будь всегда со мной. Милый мой папа, день и ночь небо просишь за меня, Бога молишь, поклонюсь тебе я низко, папа мой родной. Поклонюсь тебе я низко, папа мой родной. Где же правда, где же боги? Кто писал судьбы дороги? Кто решает, что уже пора? Вы ушли, не попрощавшись, только в памяти остались. Вы с улыбкой остались на глазах. Возвращайтесь, возвращайтесь, с Богом вы там попрощайтесь. Вы скажите, что без вас никак.
Возвращайтесь ради Бога, вас у Бога там так много. Возвращайтесь, умоляю вас. По глазам родным скучаю, как же мне вас не хватает. Ну зачем так рано вы ушли? Я прошу, я умоляю, и молитвы вслух читаю. Возвращайтесь, родные мои. Возвращайтесь, возвращайтесь, с Богом вы там попрощайтесь. Вы скажите, что без вас никак. Возвращайтесь ради Бога, вас у Бога там так много. Возвращайтесь, умоляю вас. В сердце боль невыносима, кто хоть раз терял любимых. Почему же мир несправедлив? Как же должен я молиться, чтоб сумели вы спуститься, хоть на миг увидеть всех родных. Возвращайтесь, возвращайтесь, с Богом вы там попрощайтесь. Вы скажите, что без вас никак. Возвращайтесь ради Бога, вас у Бога там так много. Возвращайтесь, умоляю вас.
Un mazbērni izsaku līdzjūtību jums šodien pavadot savu vīru, tēvu un vectēvu mūžībā. Pavadot pēdējā gaitā, lūgsim Dievu, lai ticīgais cilvēks aizgājis mūžībā atrastu sev pie Dieva piedošanu, mieru un jaunu dzīvi debesu Tēva mājās. Iesāksim lūgšanu par krusta zīmi Dieva Tēva un Dēla Svētā gara vārdā. Savā žēlsirdībā mūs uzklausi Kungs, un ticīgā cilvēka dvēseli, ko esi aizsaucis no šīs pasaules, ieved miera un gaismas valstībā, dzīvot Tavu svēto vidū. To mēs lūdzam savai apskaidrotajai miesai. Mēs zinām, ja mūsu laicīgās dzīves miteklis sabrūk, tad no Dieva mums debesīs ir mūžīgas mājas, kas nav ar rokām celtas. Tādēļ arī centīsimies būt viņam patīkami, gan šinī, gan tajā mājoklī, jo mums visiem būs jāstājas Kristus soļa krēsla priekšā, lai katrs saņemtu pēc tā, ko viņš miesā būdams darījis, labu vai ļaunu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Taisnīgiem pestīšana nāk no Dieva. Kungs Dievs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs, lēnprātīgs un ļoti saudzīgs. Cik augstu ir debesis pāri zemei, tik liela ir viņa žēlsirdība tiem, kas viņā bīstās. Taisnīgiem pestīšana nāk no Dieva. Kā Tēvs žēlo savus bērnus, tā apžēlojas Kungs par tiem, kas viņu godā. Viņš zina, no kā mēs radīti, viņš atceras, ka esam puteklīs. Taisnīgiem pestīšana nāk no Dieva. Cilvēkā Jēzus sacīja saviem mācekļiem, lai jūsu sirdis nebīstas, jūs ticat uz Dievu, ticiet arī man. Mana Tēva mājās mājokļu ir daudz.
Ja tā nebūtu, vai tad es būtu teicis, ka eju sagatavot jums vietu? Kad es aiziešu un sagatavošu jums vietu, es nākšu atkal atpakaļ un paņemšu jūs sev līdz, lai tur, kur esmu es, būtu arī jūs. Un jūs zināt ceļu, uz kurieni es eju. Toms sacīja viņam: kungs, mēs nezinām, uz kurieni tu ej, kā tad mēs varam zināt ceļu? Jēzus viņam atbildēja: es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenonāk pie tēva citādi kā tikai caur mani. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slava Kristum. Dārgie parauda tuvinieki, brāļi un māsas Kristu, Dieva vārds, ko baznīca dod mums lasīt un apdomāt, pavadot savus mīļos, ir ņemts no Kristus pēdējām vakariņām, kad Kristus bija jau pasludinājis saviem tuvajiem apustuļiem, tuvajiem mācekļiem, ka ir pienācis laiks viņam šķirties no šīs pasaules, nomirt par pasaules pestīšanu pie krustā un augšām celties, un mācekļi bija nobijušies, kā to dzirdējām un sapratām no sarunas, kad Jēzus teica, lai jūsu sirdis nebīstās. Mācekļi bija nobijušies, viņi bija nedroši, kas tagad būs tālāk, kad viņu mācītājs aiziet. Un šajā sarunā Kristus atklāja, kur viņš dodās. Viņš dodās atpakaļ uz debesu Tēva mājām. Un mierinādams apustuļus saka, es nākšu pakaļ, neatstāšu jūs vienus. Es nākšu, sagatavošu vietu un nākšu pie jums atkal, lai arī jūs aizvestu debesu Tēva mājām. Viņš dodās tur. Un šodien, kad domājam par Haraldu, baznīca atgādina, ka Dievs ir radījis cilvēku, devis nemirstīgu dvēseli un galu galā pie Dieva, kurš mūs ir radījis, kurš ir dzīvē svētījis. Ja, cilvēks atgriežās uz tiesu. Ja, ar nāvi tiek uzlikts zīmogs tam, ko mēs esam izvēlējušies, ko darījuši. Ja. Tāpēc arī tāda atbildības sajūta arī ir. Mēs lūdzam, lai Dievs atalgo par visu skaisto un labo, ko kā tēvs, kā vecais tēvs ir dzīvē izdarījis, bet reizē arī lūdzam piedošanu, jo zinām, ka esam tikai cilvēki, ja, kuri esam, varbūt ārēji izskatāmies stipri, bet arī mūsu raksturs tomēr ir trausls un vājš, un tāpēc arī lūdzam, lai Dievs piedod grēkus, piedod cilvēciskos trūkumus. Lūdzam tātad, lai Dievs atalgo, un reizē lūdzam, lai Dievs arī piedod. Pat ja ārēji varbūt liekas, ka viss ir skaisti, bet Dievam zināmi arī apslēpties sirds nostūri, ja katrs cilvēks ir pazīstams Dievam, tāpēc lūdzam, lai Dievs apžēlojas, lai ir žēlsirdīgs tiesnesis, lai parāda savu žēlsirdību. Kā psalmā arī dzirdējām skaisti, kur tiek runāts, ka cilvēks ir kā puķe, kas zied, par kuru mums ir prieks, bet ne jau visu cauru gadu zied, ja, un ne jau mūžīgi zied. Ja, un tāpatās arī cilvēkam ir dots savus gadu skaits, cik dzīvot šajā pasaulē un atgriezties debesu Tēva priekšā. Un šajā psalmā arī runa ir par to, ka cilvēks ir pārējošs. Viņš ienāk šajā pasaulē un aiziet. Bet Dievs nemainās. Dievs paliek žēlsirdīgs un labvēlīgs. Viņš nemainās. Un šāda Dieva priekšā tagad arī Dievs saucas ir savā priekšā Haraldu. Tāpēc varam paļauties, ka viņš, kas ir svētījis un parādījis labvēlību, ka Dievs arī ir labvēlīgs. Ja. Tāpēc mēs lūdzam Dieva žēlsirdību un lūdzam arī paši sev gudrību nodzīvot tā, kā Dieva draugiem šo dzīvi, noslēgt šo dzīvi kā Dieva draugiem,
tad mums ir cerība no jauna satikties tur, debesu Tēva mājās. Lai Dievs dāvā gaišu mūžību Haraldam, lai dāvā satikt savus tuvos un mīļos, ja, savus vecākus un citus mīļos, tur debesu Tēva mājās. Mūžīgo mieru dodi viņam, kungs, un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņam, lai viņš dos Dieva mierā. Amen. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs, debesu valstībā vieta viņam dāvā. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Haralda tuviniekiem nes savu mieru. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Liec mums visiem cerēt uz mūžīgo dzīvi. Mēs tevi lūdzam, kungs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Mūžīgo mieru dodi viņam, kungs, un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņam. Mūžīgo mieru dodi viņam, kungs, un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņam. Mūžīgo mieru dodi viņam, kungs, un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņam, lai viņš dos mierā. Atpadu vārdu Haraldam, un tālāk dosimies uz kaptiņiem, kur sagatavota vieta, brīvkapos, lūksim, lūdzu atvadīties, un tālāk dosimies uz kaptiņiem.
Дай шишки, дай шишки. Води-ка дай по.
To saka kungs, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic man, tas dzīvos, kaut arī būtu miris. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nenomirs mūžīgi mūžām. Lūksimies. Dievs, kura žēlsirdībā ticīgo dvēseles atrod mūžīgo mieru. Mēs tevi lūdzam, svētī šo kapa vietu un liec saviem eņģeļiem to sargāt. Bet Haraldu, kura miesas šeit dusēs, atbrīvo no visiem grēkiem, lai viņš varētu līdz ar svētajiem priecāties tevī caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Esi sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Mūžīgo mieru dodi Haraldam kungs un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņam, lai viņš dus mierā. Savā taisnībā, kungs, esi Haraldam žēlīgs, mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Atalgo viņa ticību un labos darbus, mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Ļauj viņam skatīt tavu mūžīgo godību, mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Vadi visus ticīgos pestīšanas ceļā, mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Vasarā dienā modini mūs jaunai dzīvei, mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Dievs tavā varā ir dzīvie un mirušie, esi žēlīgs Haraldam, kas tev sekoja šajā dzīvē, un ļauj viņam debesu svētlaimē tevi slavēt mūžīgi caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Tagad aicinu tuviniekus, tuvākos no ģimenes atvadīties un guldīsim Haralda miesu šeit, šajā zemes klēpī, šajā kapsētā, lūdzot, lai Dievs pieņem viņu debes tēva mājās. puteklis esi un par putekli pārvērtīsies. Kungs Dievs, lai tev augšām ceļ pēdējā dienā, dusi Dieva mieru.
Prīsaujas smilts. Tu esi svētīts tavas sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augurs, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. You want some? Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Esi svētīts tavas sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augurs, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Un vārds ir tapis miesas un dzīvojis starp mums. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augurs. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Mūžīgo mieru dod viņam, kungs, mūžīgā gaisma, lai atspīd. Mūžīgo mieru dod viņam, mūžīgā gaisma, lai atspīd. Mūžīgo mieru dod viņam, kungs, un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņam, lai viņš dus mierā. Esi sveicināta karaliene, žēlsirdības māte, kas mums pestītāju devi, esi sveicināta. Mēs ievas bērni svešumā, žēlīgā un laipnā, visvētākā jaunā Marija, tu žēlīgā un laipnā, visvētākā jaunā Marija. Vinge saaringe ja siis jätkamo. Ne sorakki ne sahiriyattaa. Saulan. Svētī tos, kuri lūgsies šeit, stiprini viņu ticību, sargi viņus no ļauna, palīdzi sasniegt mūžīgo dzīvi, lai varētu viens otru no jauna sastapt tavā valstībā un slavēt tevi mūžam caur Kristu mūsu kungu. Tagad vainagus un ziedus aicinu likt uz Haralda kapa lūdzumu.
mazliet tuvāk būs jāliek. Bet viņi neliks. Viņi liks šitā. Dikādā kolpus, dikādai. Данот лепу чулаки. Vojas. Aha. Lekā nadanot mūsins mēģinām. Aha. Jāsās vesāra. Papašu normu pašmiņš. A tu negeri? Vispār Jānsāre, tu tad vīrieši. A što konjaku, no? A ten me tātu menga konjaku sie, kaisitu me kaisitu. Saste. Nekonna hala, Len lūdzu, bukci. Kako buntu naģētām? Vispār man nesam Sāre, lūdzu Sāre, Tiampu kluba. Ruslav. Главное, чтобы штанки цар. Jā, tā arī minimāla. Rainti dēļ vēl sastipē. Jā, lem kanā. Jā. Jā, Ardi, sositu meni. Lem vār pīrumu. Pijam kuber, pijam mums nozalim. Protams, kubinis. Jā.